have 4 minutes left. Let's have an atmosphere of prayer until we start. 그리고 지금 휴대폰 음성을 어, 음소거로 지금 해주시기 바라고, 또 볼륨을 낮추거나, 그리고 여기 회색 테이프 안에 앉으신 분들은 일어나시면 안 되십니다. And please turn your volume down of your phone or turn to the vibration mode. And the people who are sitting inside the gray tape have to be always seated. 여러분 안녕하십니까? 오늘 사회를 맡은 아카데미 단장 문승환입니다. Good morning everyone. My name is Victor Moon. I will be the master of ceremonies for this morning's event. 지금부터 승리하신 만왕의 왕 천주 천지인 참부모님을 미국 테네시 천평에 모시고 천상과 지상세계 영육계의 전 인류가 동참하는 가운데 제58회 참 하나님의 날과 문선명 강현실 참부모님과
예수님 성탄, 그리고 하나님의 왕권 즉위식 24주년 기념 행사를 시작하겠습니다. Let us join in the presence of the victorious King of Kings and cosmic true parents of heaven, earth, and humanity here at Champyeong, Tennessee, and with the participation of all humanity in spirit world and in the physical world. We will now begin the celebration marking the 58th True God's Day and the holy birth of two parents, Sun Myung-moon and Hyun Shil-kang, and Jesus, and the 24th anniversary of the coronation of God's kingship. 오늘의 행사를 위해 여기 테네시 천평에 오신 분들과 인터넷을 통해 전 세계에서 참석하시는 식구 및 모든 여러분을 진심으로 환영합니다. I would like to welcome everyone who traveled to the Champyeong, Tennessee to participate in today's ceremony and everyone participating through the internet. 모두 기립하시기 바랍니다. Everyone please stand. 그 회색 테이프 안에 계시는 분들은 앉아 계시기 바랍니다. 카메라 때문에 앉아 계셔야 됩니다. 승리하신 만왕의 왕 천주천지인 참부모님과 참부모님의 축복을 전수받아 참아버님의 대신자 상속자 후계자이시며 그 실체 되시는 문영진 천일국 이대왕께서 입장하시겠습니다. The victorious King of Kings, the true parents of heaven, earth, and humanity, and Reverend Hyungjin Moon, the second King of Cheonilguk, to whom the blessing of true parents was passed down, and who is the representative and inheritor of the true parents and the substantial body of their heart, and will now enter the hall. Please welcome them with a warm applause. 입장하실 때 뜨거운 박수로 맞이하시기 바랍니다. 성초 점화식이 있겠습니다. The second king will now light the holy candles.
3대왕 내외분을 단상에 모시겠습니다. I would like to invite the third king and queen to the stage. 다음은 참부모님께 3대왕권께 경배 드리는 순서입니다. 장내에 계시는 식구 여러분 및 전 세계 인터넷을 통해 참석하시는 모든 분들께서는 참부모님 3대왕권께 경배를 올리겠습니다. We will now offer our greetings to the true parents 3-generation kingship, those present here in Champyeong, and those participating through the internet will please offer a full bow. 차렷! 경배! 바로 3대왕 내외분께서 자리에 돌아가시겠습니다. The third king and queen will go back to their seat. 모두 착석하시기 바랍니다. Everyone please take your seat. 하나님의 본연의 창조 이상을 이루어드리기 위한 메시아의 사명을 입고 약 2000년 전 이스라엘에 성탄하신 예수님, 뜻을 모두 이루지 못한 한스러운 마음을 가진 채로 십자가상에서 돌아가신 다음 3일 만에 부활하시고 재림을 약속하시며 승천하셨습니다. Jesus was born some 2000 years ago with the mission of the Messiah to realize God's original idea of creation. He died on the cross with the heart of regret that he had not completed God's will for him. He then rose from the dead on the third day and ascended into heaven after promising he would return. 기독교를 중심으로 하는 일반 세상은 예수님의 성탄을 양력 12월 25일에 축하하지만 참부모님은 제1아담은 1월 1일, 제2아담은 예수님은 1월 4일, 제3아담이신 우리 참아버님은 1월 6일에 태어난 것으로 가르쳐 주셨습니다. 그리고 참아버님의 성탄은 1월 1일 초하루에 축하하도록 전통을 세워주셨습니다. The world at large centered on Christianity celebrates Jesus' birth on December 25th. But the true parents has taught us that the first Adam was born on the first month and first day, the second Adam on the first month and fourth day, the third Adam, our true father, was born on the first month and sixth day. True father also established the tradition that celebrate his birth on the first month and first day. 기독교는 지난 2000년을 통해 예수님을 메시아로 모시고 그분이 재림하는 날만을 애타게 기다리고 있습니다. Christianity has been attending Jesus as a Messiah for the last 2000 years and eagerly waiting for his second coming. 지난 일요 예배를 통해 이대왕님께서 기독교인들을 대상으로 로마서 10장 9절부터 13절을 인용하시며 통일 성전은 성경에 써져 있는 대로 주님께서 부활하신 것도 믿고 죄에 대해 회개하는 마음도 있으며 그리스도에 대한 고백도 하는 기반 위에 왜 참 아버님을 재림 주님으로 믿는지에 대한 변증 내용을 설교해 주셨습니다. In the last Sunday service, the second king used Romans chapter 10 verse 9 to 13 to address Christians, explaining that the unification sanctuary believes in the resurrection of the Lord, repentance for sins, and we confess Christ as our Lord and Savior, as written in the Bible. Upon this foundation, the king provided clear apologetics proofs for true father's identity as the second coming of Christ. 재림 주님에 대한 예언과 참아버님의 칠사부활 그리고 참아버님의 열매 이 세 가지 답변 방법을 이대왕님께서 알려주심에 하나님께 감사드리며
천기 16년에는 더 많은 기독교인들이 전도될 수 있기를 기원하며 오늘 제58회 참 하나님의 날과 참부모님과 예수님의 성탄일 그리고 하나님 왕권 즉위식 24주년 기념일을 축하하는 마음과 예수님과 참아버님의 희생의 사랑을 생각하며 오늘 이 행사를 다 함께 맞이하시겠습니다. The main three examples being in Revelation the prophecy of the returning Lord, True Father's seven death and resurrections, and finally the explosive growth of the church during the founder's lifetime. Let us give thanks to God for this clear understanding provided by 2 King, and on this day pray that more Christians may be evangelized in the 16th year of Cheongi. In this heart, let us reflect on the sacrificial love of Jesus and True Father, and celebrate today the 58th True God's Day and the holy birth of true parents and Jesus, and the 24th anniversary of the coronation of God's kingship. 모두 천일국가를 제창하기 위해 기립하시기 바랍니다. Please stand for the national anthem of 천일국. 제창할 때 한국 찬양단이 선창하겠습니다. Korean praise and worship team will now lead us in the singing the national anthem of 천일국. 저 멀리 비춰주는 영광의 광채 힘차게 소생하라 자유의 생명 이 강산 저골까지 깨어 일어나 소생의 그 광채를 길이 빛내리 소생의 그 광채를 길이 빛내리 불러서 찾으려는 영광의 존재 위대한 그 모습은 천주를 품고 깨어난 그 생명이 어디 있는가 찾으시는 그 모습을 어이 모시리 찾으시는 그 모습을 어이 모시리 사망에서 깨어난 내 한 존재가 채워준 그 자체에 품겨 안길 때 영원한 그 사랑과 위로의 소리 길이 길이 즐기며 영광 누리라 길이 길이 즐기며 영광 누리라 영광에 안긴 것도 그의 은사요 사랑에 취케함도 그의 은사니 높이고 또 높여서
갚으려 하나 부족함에 이 마음 어이 금하리 부족함에 이 마음 어이 금하리. 다음은 경배 순서가 되겠습니다. We will now perform the 경배 ceremony. 먼저 참자녀님 가정 대표와 영계 흥주님을 비롯한 참가정 그리고 5대 성인 대표들의 경배가 있겠습니다. First, representative of the True Family will come onto the stage to offer their vows together with 흥주님 and other True Family members in the spirit world and representative of the 5 great saints. 다음은 천상세계와 지상세계를 대표한 2세 및 3세 축복 가정 대표들의 경배가 있겠습니다. Next, representative of second and third generation blessed couples in heaven and on earth will offer their vows. All second and third generation couple will please come forward. 차렷 경배 바로 다음은 영육계를 대표한 전 세계 축복 가정 대표들의 경배가 있겠습니다. Next, blessed couples throughout the world representing the spirit world and the physical world will offer their vows. All blessed Central families present here in Champyeong, Tennessee and those participating through the internet or by video will please join in this vow. 차렷 경배 바로 다음은 하나님 섭리의 중심 3개국 대표의 경배가 있겠습니다. 한국 권영필 왕, 일본 에리카와 야스의 왕비, 미국 리처드 펜저 왕. 차렷 경배 바로 다음은 6대주를 대표하는 대표자 경배가 있겠습니다. 아시아 수에나가 슝이치 왕, 노스 아메리카 그렉 놀 왕, 유럽 미라 윌리엄스 왕, 라틴 아메리카 후안 골도바 왕, 오세아니아 브루스 허처슨 왕, 아프리카 이치조 요시히로 왕. 차렷 경배 바로 다음은 하나님 섭리의 중심 종교 대표자 경배가 있겠습니다. 유대교 및 기독교 짐 스티븐 왕, 힌두교 및 불교
후쿠다 마사유키 왕, 유교 마츠타니 세이로 왕, 이슬람교 데이조 게럿 왕. 차렷 경배. 바로. 다음은 전 세계의 분봉왕 및 국가 메시아를 대표하는 대표자 경배가 있겠습니다. 에리카와 야스의 왕비, 리지스 헤나 왕. 차렷 경배. 바로. 다음은 참아버님 종친을 대표한 대표자 경배가 있겠습니다. 문승환 왕. 다음은 전 세계 아벨권을 대표한 대표자 경배가 있겠습니다. 후쿠다 마사유키 왕, 이치조 요시히로 왕, 기타야마 요타 왕. 차렷 경배. 바로. 다음은 전 세계 가인권을 대표한 대표자 경배가 있겠습니다. 미라 윌리엄스 왕, 전 국남 왕, 닐 안젤리노 왕. 차렷 경배. 바로. 다음은 전 영계를 대표하는 대표자 경배가 있겠습니다. 리지스 헤나 왕, 이케다 기요타카 왕, 모리 마리코 왕비, 카네코 히사코 왕비, 미무라 구미에 왕비. 다음은 가정맹세 제창의 순서입니다. Let us now recite the family pledge together in Korean. 가정맹세를 제창할 때 천천히 속도를 맞춰 해주시기 바랍니다. 가정맹세 1. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 본향 땅을 찾아 본연의 창조 이상인 지상천국과 천상천국을 창건할 것을 맹세하나이다. 2. 천일국 주인 우리 가정은 참 사랑을 중심하고 하나님과 참부모님을 모시어 천주의 대표적 가정이 되며 중심적 가정이 되어 가정에서는 효자, 국가에서는 충신,
세계에서는 성인, 천주에서는 성자의 가정의 도리를 완성할 것을 맹세하나이다. 3. 천일국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 4대 심정권과 3대 왕권과 황족권을 완성할 것을 맹세하나이다. 4. 천일국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하나님의 창조 이상인 천주 대가족을 형성하여 자유와 평화와 통일과 행복의 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 5. 천일국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 매일 주체적 천상세계와 대상적 지상세계의 통일을 향해 전진적 발전을 촉진화할 것을 맹세하나이다. 6. 천일국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하나님과 참부모님의 대신 가정으로서 천운을 움직이는 가정이 되어 하늘의 축복을 주변에 연결시키는 가정을 완성할 것을 맹세하나이다. 7. 천일국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 본연의 혈통과 연결된 위하는 생활을 통하여 심정문화 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 8. 천일국 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 성약시대를 맞이하여 절대신앙, 절대사랑, 절대복종으로 신이 내 일체 이상을 이루어 지상천국과 천상천국의 해방권과 석방권을 완성할 것을 맹세하나이다. 다음은 보고기도의 순서입니다. 보고기도는 김종석 왕께서 해주시겠습니다. King 종석 Kim will now offer the reporting prayer. 다 같이 보고 올리겠습니다. 천일국 진성덕 황제 억조 창생 만승군왕 태평성대 만사 형통하신 천지인 참부모 하나님, 2024년 한 해를 보내고 새해 2025년 천기 16년 철력 1월 1일 제58회 참 하나님의 날과 참부모님 단신을 맞이하여 감사와 영광과 존귀로 천지인 참부모 하나님을 모시고 전상과 지상 천지인이 하나로 경배와 찬양과 찬미를 올립니다. 천지인 참부모 하나님, 영광 받으시옵소서. 천천만 성도와 황족권, 천상과 지상의 축복가정, 성인, 성자, 현철, 의인, 열사, 선인, 성령들이 나를 맞이하여 천군 천사의 나팔소리와 함께 성령을 올리니 기뻐 받으시옵소서. 간절히 바라옵고 원하옵나이다. 2024년은 세계적인 실체 사탄과의 판가리 싸움에서 승리한 해였습니다. 세계적인 실체 선악의 대결장에서 영육으로 싸워 이긴 것으로 역사상 전무후무한 천지인 참부모 하나님의 2대 왕 3대 왕권의 천주사적인 대승리를 보고 올리며 감축드리옵나이다. 트럼프는 미국의 대통령으로 세계 평화를 위한 하나님의 대사자로 기름 부음 받은 세계 대통령입니다. 이대왕 양이분께서는 천지인 참부모님의 명을 따라 트럼프를 대통령에 당선시키기 위한 7사 부활 8단 완성의 노정을 걸으셨나이다.
천재인 참부모님의 혈통 3대가 함께 세계적인 홍해를 가르고 골고다의 언덕에서 죽지 않고 부활하셨나이다. 바울 사도가 다메섹 도상에서 주님을 만나는 기적을 체험하듯이 세계적인 골고다 칼보리 언덕에서 제3차 세계대전의 승리를 쟁취하셨음에 감사드립니다. 만만세 영광과 존귀하심, 천주사적인 승리를 다시 한번 감축 올리옵나이다. 이제 세상은 천지인 참부모님의 승리와 참가정의 3대 왕권 일체 섭리로 종적인 축이 횡적인 역사로 재편되어 사탄으로 말미암아 무너진 질서를 세우고 천일국 헌법을 통하여 기울어진 천축을 바로 세워 하나님의 혈통, 하나님의 3대 왕권인 참가정의 이상을 통하여 세계 평화의 세계로 새천년 왕국이 이루어진 것을 진실로 감사 올립니다. 종횡무진 트럼프 선거를 위한 노정은 미국을 살리기 위한 하늘의 섭리여 미국을 통한 세계를 하나님의 뜻 가운데 세우기 위한 천지인 참부모 하나님의 실체 마가 성령의 부활 섭리였습니다. 참부모님은 2대 왕 3대 왕권과 함께 종횡무진 동분서주하셨으며 미국의 전역을 성별하시며 선악을 분립하는 비둘기 쪼개는 노정을 3대가 함께 걸으셨습니다. 그 결과 트럼프 대통령은 제47대 대통령으로 당선되었으며 이대방 양이분과 국진 간사홍자님께서 플로리다 마르고의 대통령궁에 초청을 받으셨으며 랩 설교 형식의 소명의 시 기름 부음을 통해 트럼프를 세계 대통령 대관식으로 축복해 주셨나이다. 소명 기도를 통해서 트럼프를 축복하신 의미와 뜻은 하나님께서 세상의 불의와 사탄의 실체를 심판할 수 있는 외적 권한을 트럼프에게 부여하셨다는 의미이며 하나님의 철장 왕국의 기반을 다지기 위한 초석으로 천지인 참부모 하나님과 2대 왕 3대 왕권의 영원한 승리를 뜻하옵나이다. 이로써 하나님의 섭리는 이제 세계적인 승리권을 넘어서서 실체적인 천일 왕국을 세계 위에 세울 수 있는 섭리의 때가 왔다는 천지인 참부모 하나님의 승리를 천상과 지상에 선포하는 거룩한 날이옵나이다. 한 시어머니의 존재적인 타락으로 잃어버린 하나님의 섭리를 되찾아서 하나님의 뜻 가운데 다시 세우는 역사가 근본 트럼프 대통령을 세워서 천지인 참부모 하나님의 승리의 기대를 세우는 기간이었음을 우리가 미처 몰랐나이다. 왜 이대왕께서 트럼프 당선인을 위해서 목숨을 걸고 만부림을 치셨는지 이제는 확실히 알았습니다. 왕의 피땀 눈물 어린 희생과 고난의 행군으로 하나님의 세계적인 승리를 쟁취하셨으니 이 시간 우리 모두 할렐루야 아멘 아주로 천지인 참부모 하나님과 2대 왕 3대 왕권의 천주사적인 승리를 감축드리며 억조경 창생으로 찬양을 올려드리옵나이다. 트럼프는 참부모님 말씀처럼 미국의 자국의 이익만을 위한 대통령이 아닌 세계 평화와 하나님의 왕국을 위한 세계 대통령으로 참 하나님의 혈통인 3대 왕권과 하나로 연대하여 천일국의 이상을 실현한 천지인 참부모님의 대사자로 그 의무와 사명을 감당할 수 있도록 아버지 역사하여 주시옵소서. 천지인 참부모님을 실체로 모시고 2대 왕 3대 왕권과 참사랑에 의한 성령의 혼연일체로 천일국의 복지가 명실상부하게 처리되기를 축원하며 간절히 앙망하옵나이다. 천지인 참부모 하나님, 6,7년 만에 찾아 세운 하나님의 조국 대한민국이 지금 불타고 있습니다. 좌파 종북 친중 공산주의자들에 의하여 비참하게 짓밟히고 있습니다. 하나님 아버지,
영원한 조국 만인의 고향인 대한민국을 구하여 주시옵소서. 원아웃가운데 조국의 미래와 조국 통일의 광영을 위하여 승리하신 참 하나님의 혈통 3대 왕권과 전일국 헌법 및 평화군 평화경찰 철장 왕국의 이름을 높이 받들어서 심판의 망치를 내려 주시옵소서. 선악을 쪼개서 하나님의 성주권을 회복하여 자유, 평화, 통일, 복지의 길로 갈 수 있도록 하나님의 조국 대한민국을 축복하여 주옵기를 간절히 바라옵고 원하옵나이다. 하나님 아버지, 우리의 뜻대로 하지 마옵시고 천지인 참부모님의 뜻대로 역사하여 주시옵소서. 트럼프 대통령을 통해서 한국의 안정과 평화가 올 수 있기를 소망하옵나이다. 하나님의 조국 대한민국이 자유롭고 정의로운 나라가 될 수 있도록 축복하여 주옵기를 간구하며 이 모든 말씀 참부모님의 생명책 입적 축복을 받은 전일국 백성의 이름을 함께 묻고 축복 중심 가정 김정석 건희스 가정의 이름으로 보고하며 아뢰옵나이다. 아주. 다음은 케이크 커팅 순서입니다. 이대왕 양이분께서 제58회 참 하나님의 날 문성명 강현실 참 부모님과 예수님 성탄 그리고 하나님 왕권 즉위식 24주년을 축하하기 위한 케이크를 자르실 때 Happy God's Day to you 라고 부르시겠습니다. Let's sing together. Happy God's Day to you. Happy God's Day to you. Happy God's Day to parents. Happy God's Day to you. Happy God's Day to you. Happy God's Day to you. Happy God's Day to parents. Happy God's Day to you. 다음은 성찬의 순서입니다. 참부모님과 예수님께서 진지를 드시겠습니다. 모두 착석하시기 바랍니다. Please take your seat.
다음은 훈독 순서입니다. 이인욱 왕이 훈독하겠습니다. Next, King In-uk Lee will read through Father's word. 찬성경 훈독하도록 하겠습니다. 오늘의 훈독 내용은 천성격 성향인의 길 제3장 5절의 일부분입니다. 1. 하나님의 뜻에 이루어진 세계. 인간의 힘, 인간의 지혜, 인간의 문화, 그 무엇 가지고도 진정한 의미의 평화의 세계나 하나의 통일된 세계를 바랄 수 없는 시점이 있다는 것을 우리는 압니다. 이러한 입장에서 세계 문화를 해결하는데 제일 중심 문제가 무엇이냐? 신이 있느냐 없느냐 하는 문제를 확실히 해명하는 것이 무엇보다 중요한 문제라고 봅니다. 만일 하나님이 있다는 것을 올 인류가 아는 날에는 하나님의 뜻이 어떠한 곳을 지향하는가 하는 것을 확실히 알게 될 것이고, 그 지향하는 뜻을 알게 될 때는 그 세계는 그야말로 하나의 세계요, 평화의 세계요, 이상의 세계가 아닐 수 없습니다. 큰 것을 얻기 위해서 작은 것을 희생하는 것은 정상적입니다. 보다 더 가치 있는 것으로 바꿔치는 사람의 지혜로운 사람입니다. 그것이 세계로 가기 위한 정당한 길입니다. 인간은 보다 큰 것을 동경하는 것이지 작은 것을 동경하지 않습니다. 보다 큰 것을 소망하는 것이지 작은 것을 소망하지 않습니다. 우리 통일교회가 다른 것이 이겁니다. 통일교회는 어머니 아버지를 사랑하듯이 형제를 사랑하고, 형제를 사랑하듯이 종족을 사랑하고, 민족을 사랑하고, 국가를 사랑하자는 것입니다. 어머니 아버지를 버리고라도 국가를 사랑하자는 것입니다. 세계를 사랑하기 위해서는 자기 나라도 버려야 되겠습니다. 또 하늘을 사랑하기 위해서는 세계까지 버리자 이겁니다. 더 멀고 큰 것을 위해 나에 가깝고 작은 것을 희생시키는 사랑의 길을 찾아가자는 것이 통일교회의 주류 사상입니다. 오늘날 민주세계가 제3해방을 요구한다면 공산세계에서는 제2해방을 요구할 것이 아니겠습니까? 이런 문제를 두고 볼 때 제2해방, 제3해방의 기수가 되고 그 원천을 삼을 수 있는 새로운 주의 사상은 어디서부터 올 것이냐? 그것은 인간 세계에서는 나올 수가 없습니다. 인간은 지금까지 수천 년 동안 이 해방을 막기 위해 몸부림치면서 노력해봤지만 그런 환경도 내용도 갖추지 못했습니다. 그러므로 인간만을 중심 삼고는 해방될 수 없습니다. 여러분은 민족주의자가 되겠습니까? 세계주의자가 되겠습니까? 종교는 세계주의뿐만 아닙니다. 인간만 좋게 하자는 주의가 아니라 하나님까지 좋게 하자는 주의입니다. 그러나 공산주의나 민주주의는 인간만 좋게 하자는 주의입니다. 그러니 하나님까지 좋게 하자는 주의하고 인간만 좋게 하자는 주의하고 어느 주의가 더 좋아요? 하나님도 좋고 인간도 좋아하는 주의가 좋아요? 종교를 빼버리고 종끼리만 좋아하는 주의가 좋아요? 종교는 그래서 좋은 것입니다. 최후에 남아질 사상이 무엇이냐? 세계를 위해서는 자기 나라나 백성보다도 세계를 더 사랑할 수 있는 운동, 하나님을 더 사랑할 수 있는 운동만이 최후에 남을 수 있는 주의가 될 것이고 사상이 될 것입니다. 그러므로 그 나라를 넘어설 수 있는 초민족적인 운동을 세계적으로 제시하고 초민족적으로 하늘이 사랑할 수 있는 자리를 혹은 세계인이 사랑할 수 있는 자리를 자유롭게 갈 수 있게끔 어떻게 모색하느냐 하는 주의만이 문제가 되는 것입니다. 앞으로 이 세계를 이어받을 주의 사상은 자기 국가를 희생시켜서라도 세계를 구하겠다고 하는 주의 사상입니다. 그런 사상을 가진 나라, 그런 새로운 운동을 중심 삼은 국가와 국민이 등장하게 될 때 이 세상에는 새로운 희망의 세계가 헌현할 것입니다. 거기서부터 새로운 통일의 세계, 이상세계는 헌현될 것입니다. 나라를 넘어서지 못한 국가간, 역사관은 하나님의 이상세계를 인계받을 수 없습니다. 하나의 목적으로 귀일시킬 수 있는 사상은 자기를 위주로 한 세계관이 아닙니다. 그 사상은 세계를 위주로 하는 세계관이요, 만국을 위주로 하는 세계관입니다. 이것이 하나의 목적으로 귀결시킬 수 있는 사상입니다. 이것은 세계와 분리된 입장에서 자기의 종족을 자랑하는 사상이 아니라 인간 자체를 위하는 사상입니다. 인간이면 누구나 그러한 사상으로 이루어진 세계를 바라고 있는 것입니다. 황인종은 맏아들이요, 흑인종은 둘째 아들이요, 백인종이 셋째 아들인데 이들이 싸우는 것을 한국이 통일 사상을 통해 통일할 수 있다는 것입니다. 이렇게 됨으로 말미암아
하나님을 위주로 한 이상적 조국 창건이 된다는 것입니다. 거기서부터 비로소 평화의 세계, 하나의 세계, 통일의 세계, 승리의 세계로 세계는 수습되어 들어갈 것입니다. 그리하여 지상의 천국을 형성함과 동시에 하나님과 일치되어야 합니다. 천상천국의 주체 되시는 하나님을 지상에 모셔가지고 통일된 하나의 천국을 형성해야 하는 것입니다. 이것이 통일 신도들이 해야 할 사명인 것을 똑똑히 알아야 되겠습니다. 그러한 기반 밑에서 비로소 부모와 하나됨으로써 평화의 천국 생활이 시작될 것입니다. 통일교회는 도대체 뭐냐? 우익을 안고 좌익을 안고 이것을 서로 붙들고 어디로 갈 것이냐? 여기에서 몰려서 싸우는 투쟁의 세계를 넘어서 하늘에 인도하는 행복의 세계로, 유토피아의 세계로 인도하는 것입니다. 이걸 안아서 평면적으로 가서는 안 됩니다. 그것이 무슨 말이냐 하면 통일교회가 사상적으로 체제에 의해서 몰락하고 실패했던 것을 전부 다 수습할 수 있는 논리체계를 갖춤과 동시에 이를 품어서 횡적으로 움직일 수 있는 동시에 종교를 중심 삼고 종적인 기준에서 움직일 수 있는 영적 체험의 기반을 중심 삼은 초월적 실체를 추구하지 않으면 안 될 내용을 가져야 된다는 것입니다. 통일교회는 인간적 면에서의 인본주의나 물본주의, 지금까지 과거의 모든 신본주의도 체계적으로 일원화시켜서 그것을 통합할 수 있는 내용을 가짐과 동시에 종적인 면에서 종파를 초월하여 연결해 나갈 수 있는 초자연적 체험의 종교 사상이 되지 않으면 안 된다는 사실을 알아야 됩니다. 모든 물질주의자, 공산주의자들이 볼 때 통일교회 교인은 저 사람은 우리 공산당보다도 철저하고 인격적으로 양심적으로 안팎의 모든 면에 있어서 철저하다. 공산당 자체가 저와 같은 사람을 필요로 한다 할 수 있고 또 세속적인 인본주의자들이 볼 때에도 우리 세계에 저런 사람이 있으면 좋겠다 할 수 있고 지금까지의 기성종단들이 볼 때에도 아이고 통일교회 교인은 우리 종단을 넘어 훌륭한 사람이다. 저런 사람이 우리 종단의 사람이면 좋겠다 할 수 있고 하나님이 보게 되면 아이고 이 사람은 내가 절대 필요하다 할 수 있는 이 4대 면에서 필요로 할 수 있는 자격을 갖춘 사람이 있다면 문제는 해결됩니다. 다음은 우리의 정성을 모아 천일국 이대왕 양이분께 그리고 참부모님께 꽃다발을 봉정하는 순서입니다. Next, a couple will come forward and offer a bouquet of flowers to express our devotion and thanks to the second king and queen and two parents. 꽃다발은 우리를 대표해서 존 클라크 왕과 후미에 클라크 왕비 가정이 봉정하시겠습니다. The flower will be offered by King John Clark, Queen Humie Clark couple. 다음은 억만세 삼창의 순서입니다. 미국 통일성전 리처드 펜저 협회장께서 나와 억만세 삼창을 해주시겠습니다. We will now conclude this occasion with 3 cheers of 억만세, led by Richard Penzer, President of World Peace and Unification Sanctuary, North America. 하나님 왕관 수립 승비 억만세 만의 왕관 전진 참품인 3대 왕관 승비 억만세 천을극 천군 억만세 참부모님께서 퇴장하시겠습니다. 퇴장하실 때 여러분의 따뜻한 박수로 보내주시기 바랍니다.
True parents will now exit the sanctuary. Let us offer them our warm applause as they exit. 이상으로 58회 참 하나님의 날 문선명 강현실 참부모님과 예수님 성탄 그리고 참 하나님의 왕권 즉위식 24주년 기념 행사를 마치겠습니다. This concludes the 58th True God's Day and Holy Birth of True Parents Son Myung-moon and Hyunsil Kang and Jesus and 24th anniversary of the coronation of God's kingship. Thank you. 감사합니다.